Hello everyone, it's me Subhankar Thakur. Today I am going to make you understand the story An Astrologer's Day, which has been written by R.K. Narayan. And this is the second part of this story. First part I have already explained in the first video, where the introduction of the writer and the setting of the story I have explained. Under the setting, the astrologer's professional bag, outlook or facial expression of the astrologer, another the location, the place where event happened, and the place is here Malgudi city, town hall under a tamarind tree. इमली को पेट को तल जुन कि टाउन हल को अगाडि हुन्छ र त्यो टाउन हल कहाँ छ त मालगुडी सिटी मा छ साउथ इंडिया को मालगुडी सिटी. Yes, and just below there's a tree. He used to perform his regular activities and make the people motivate, understand them. Okay, मान्छेहरुलाई मोटिभेट गर्ने र मान्छेहरुको भविष्यवाणी गरेर आफ्नो जीविकापार्जन गर्ने गर्थे. Okay, and he did not have his own light. त्यो ज्योतिषीसँग आफ्नै लाइट हुँदैन. राति परेको बेला अरु पसलहरु जुन हुन्छ त्यहाँ भिडभाड भएको धेरै पसलहरु हुन्छन्, त्यो पसलको लाइटको सहाराले आफ्नो कस्टमरहरुसँग डिल गर्ने गर्छ. तर उहाँको नजिकमा जो ज्योतिषीको नजिकमा एउटा भेन्डर हुन्छ, नट भेन्डर्स, ग्राउन्ड नट, दैट इज यो मूंगफली बदाम बेच्नेहरु पनि हुन्छ र उही मूंगफली बदाम बेच्नेहरुको जुन लाइट हुन्छ जसको सहाराले सपोर्टले त्यो एस्ट्रोलोजर आफ्नो कस्टमरसँग डिल गर्थ्यो. ओके, so one day the story begins when all the shops were closing and the nut vendor blew out his flare, and this was the signal for the astrologer to bundle up his business. एक दिन यस्तो हुन्छ 7-8 बजेको टाइम हुन्छ, all the shops were closing gradually, सब पसलहरु बन्द भइरहेको हुन्छ. त्यतिकैमा त्यो नट भेन्डर मूंगफलीवाला पनि आफ्नो लाइट बन्द गर्छ. and when he close the light, it means there, यसको मतलब यो हुन्छ कि त्यो एस्ट्रोलोजर understood, yes, now I have to manage and pack my bag. अब यो लाइट पनि बन्द हुन्छ भने अब मैले आफ्नो सामानहरु मिलाउनु पर्छ, because there is no light. Okay, so only a ray of light, एउटा प्रकाशको एउटा किरण मात्र आउँछ कहीँबाट. there was only a little sharp light, a green light from somewhere. कतैबाट एउटा ग्रीन किसिमको किरण आइरहेको हुन्छ जुन ठ्याक्क एस्ट्रोलोजरको अगाडि सामान राखेको ठाउँमा रहन्छ, प्रकाश पर्छ. when he was managing, जब एस्ट्रोलोजरले आफ्नो सब थोक म्यानेज गरिरहेकै हुन्छन्, at the time a strange man came and stood after theirs. एकजना अनौठो मान्छे आउँछ हैन, अपरिचित मान्छे र ठ्याक्क त्यो लाइटको अगाडि उभिन्छ. त उभिने बित्तिकै लाइट त छेकिन्छ हैन. when you see here, when the lights was blotted मतलब छेकिनु, he looked up and saw a man was standing there. त्यसपछि ज्योतिषीले ठ्याक्क लाइट त्यो अँध्यारो हुने बित्तिकै, त्यो प्रकाश छेक्ने बित्तिकै फर्केर हेर्छ, ट्याक्क हुन्छ एकजना मान्छे हुन्छ. यसलाई गेस गर्छ, he must be my customers, र त्यही भएर मोटिभेट गर्न खोज्छ. he sensed that a possible client and said, you look careworn, tired, sit down and talk with me for a while. अब मोटिभेट गर्न खोज्छ कि तिमी त धेरै थकित हेर्छौ, धेरै एकदम दुखी छौ, के भएछ, एकछिन बस र कुरा गर भनेर I will solve your problems मोटिभेट गर्छ. अनि कुराकानी बढ्दै जान्छ. at first the stranger did not believe that he was an astrologer, but later on he believed and started asking questions. पछि पछि विश्वास गर्छ अनि क्वेशन सुरु गर्छ हैन. तर त्यो क्वेशन सुरु गर्नु भन्दा पहिला त्यो एस्ट्रोलोजरले के भनेको हुन्छ, there was a communications was there about the charges or the cost. त्यहाँ हेर्ने, when the stranger accepted, जब स्ट्रेन्जरले मान्छ कि हो त्यो ज्योतिषी हो, then the astrologer charged and said about the cost. What said? I charge only 3 pies per question. हरेक क्वेशन को लागि म 3 pies को, और पाई refers to here the आना. पहिलाको टाइममा आना हुने गर्थ्यो, A you know आना means पहिला 16 आनाको 1 रुपैयाँ हुने गर्थ्यो, 1 rupee. So exactly per question 3 pies or 3 आना बन्छ. A stranger took out an anna and put it to him and said, I have some questions. If I provide you
bluffing, you must return to me with interest. त्यसपछि एस्ट्रोलोजरले एक आना निकालेर दिन्छ र भन्छ ठीक छ मसँग केही क्वेशन छ म सोध्छु यदि म प्रुभ गर्छु कि तपाई गलत हुनुहुन्छ भने तपाईले इन्ट्रेस्टका साथ यो एक आना मलाई रिटर्न गर्नुपर्छ। एस्ट्रोलोजरले एक्सेप्ट गर्छ र भन्छ इफ यु फाइन्ड माई आन्सर सेटिस्फ्याक्टरी विल यु गिभ मी 8 आना। फेरि पनि एउटा शर्त राख्छ एस्ट्रोलोजरले ठीक छ तपाईलाई म ब्याजका साथमा दिन्छु तर यदि मेरो आन्सर सही लाग्यो भने के तपाई मलाई 8 आना दिनुहुन्छ। एस्ट्रोलोजर से ऑल राइट गिभ मी बट गिभ मी ट्वाइस एज मच इफ यु आर रङ। एस्ट्रेन्जरले अग्री गर्छ 8 आना दिन्छु तर फेरि के भन्छ एस्ट्रेन्जरले ठीक छ तर यदि तपाई गलत हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यसको डबल दिनुपर्छ मतलब 8 आनाको डबल 16 आना। यसरी भन्दा भन्दै कुरा हुँदा हुँदै द च्यालेन्ज वाज एक्सेप्टेड। च्यालेन्ज दुवैद्वारा एक्सेप्ट हुन्छ एस्ट्रोलोजर एन्ड एस्ट्रेन्जर्स। ओके देन ही स्टार्टेड chanting. Then you see here the astrologer started chanting. त्यसपछि अब एस्ट्रोलोजरले आफ्नो मन्त्र तन्त्रहरू पढ्न सुरु गर्छ हैन परफर्मिङहरू गर्न सुरु गर्छ मान्छेले लागोस् कि भगवानसँग कुरा गरेको हो प्रार्थना गरेको हो भनेर he started chanting. When the astrologer sent up his prayer, जब एस्ट्रोलोजरले आफ्नो कुराहरूलाई अगाडि गर्दै गर्छ परफर्मेन्सहरू दिँदै गर्छ suddenly the stranger lit a chariot and the astrologer caught a glimpse of his face and he sat down sucking his chariot and puffing out. It means here you see when the astrologer was sending the prayer or performing the chanting मन्त्रहरू पढिरहेको बेलामा suddenly the strangerले एउटा आफ्नो चुरोट सल्काउँछ अनि सल्काउने बेलामा जब आगो बाल्छ सलाइलाई बाल्ने बित्तिकै एस्ट्रोलोजर कट अ ग्लिम्स अफ हिज फेस। एस्ट्रोलोजरले एकासी त्यो मान्छेको फेस हेर्छ किनभने त्यहाँ त लाइट थिएन मुम्फली बेच्ने मान्छे त अलरेडी गइसकेको थियो हैन देयर वाज नो लाइट सो एकैछिन यसरी फेस हेर्छ फेस हेर्ने बित्तिकै स्पिचलेस हुन्छ एकछिनको लागि डराउँछ एस्ट्रोलोजर तर त्यो स्ट्रेन्जर मान्छेले के गर्छ ही सेट डाउन सकिङ द chariot and puffing out. त्यसपछि त्यो चुरोटलाई सल्काएर मजाले चुरोट मात्र खान्थ्यो अनि खाएर त्यसको धुवाहरू फालेर त्यस्तै फाल्ने अनि फाल्दै त्यहाँ बस्यो को बस्यो त द एस्ट्रोलोजर सरी दैट्स द stranger sat down over there and busy in taking the or inhaling the cigarette. But another hand you see here the astrologer becomes surprised just by looking the face. फेस को एक झलक परेकै थियो कि त्यो एस्ट्रोलोजर के हुन्छ त सरप्राइज हुन्छ। व्हाई द एस्ट्रोलोजर रिकग्नाइज द पर्सन हुम वन्स ही स्टैब्ड एन्ड लेफ्ट हिम टु डाई। एस्ट्रोलोजरले त्यो मान्छेलाई चिन्छ यो त्यही मान्छे हो जसलाई मैले छुरा हानेर एकचोटी मर्नको लागि छोडिदिएको थिएँ। अब यो हेरेर थरथर काप्छ र सरप्राइज हुन्छ। अब यो स्टोरीले म यही रोक्छु अलिकति ब्याकग्राउन्ड स्टोरीलाई लिन्छु द भिलेज स्टोरी वन्स यु सी हियर फेरि नै यो स्टोरीमा हामी फर्केर आउने छौं अलिकति यो भिलेज स्टोरीलाई हेरौं। When the astrologer was younger he used to live in a village with his family. एस्ट्रोलोजर जुन थियो आफ्नो परिवारसँग गाउँमा बस्ने गर्थ्यो आफ्नो जवानी अथवा यङ भएको बेला तर उसको खराब आदतहरू थियो। he used to drink gamble and quarreling with others. अरूसँग झगडा गर्ने हैन जुवाहरू खेल्ने तास खेल्ने ड्रिंक गर्ने यस्ता बानीहरू थियो। सो one day he had a fight with someone. एक दिन उसको कसैसँग फाइट पर्छ त्यो फाइट एकदम सिरियस हुन्छ and it was so serious that he stabbed the man and left him near the well just for dying. अनि एक दिन झगडा हुने क्रममा त्यसलाई छुरा हानिदिन्छ त्यो मान्छेलाई छुरा हानिसकेपछि त्यहाँबाट उलाई त्यही एउटा इनारको छेउमा छोड्दिन्छ मर्नको लागि र त्यतिखेर then he left the village immediately without any plan what to do. त्यसपछि ठ्याक्क त्यो दिन पछि त्यही दिन त्यो भिलेज छोडेर भागेर आफ्नो घर त्यहाँ गाउँ छोडेर कही अरु ठाउँमा जान्छ अनि त्यसपछि कहिले फर्केर त्यहाँ जाँदैन। and he did not have any plan what to do in life. जीवनमा के गर्ने भनेर कुनै प्लान पनि हुँदैन। so after the long times when he left the village he come to the place Malgudi city.
त्यसपछि त्यो मालगुडी सिटीको त्यो टाउन हलको अगाडि आउँछ अनि त्यहाँ बसेर एउटा एस्ट्रोलोजरको रूप धारण गरेर मान्छेहरूलाई बेवकुफ बनाउने गर्छ र मान्छेहरूलाई ठगी गर्ने काम गर्छ। इट मिन्स यही मान्छे हुन्छ जुन कि यहाँ एस्ट्रोलोजर हुन्छ एन्ड द सेम पर्सन इज हियर, जसलाई यहाँ छुरा लागेको थियो त्यही मान्छे यो हुन्छ जुन कि अहिले स्ट्रेन्ज पर्सनको रूपमा छ। ओके, सो आई एम गोइङ टु हेयर द स्टोरी। अब त्यही कारणले गर्दा when the astrologer recognized him, he was the person whom once he stabbed, he became surprised. अब ठ्याक्क उसले एस्ट्रोलोजरले चिन्छ यो त त्यही मान्छे जसलाई मैले मारेको थिएँ, जसलाई मैले छुरा हानेको थिएँ। सो he became surprised and very worried, एकदम डरले थरथर कापेको हुन्छ र एकदम डर त्रासको माहौलमा त्यो भएको हुन्छ, जसले गर्दा he said he returned the money। त्यसपछि एस्ट्रोलोजरले पैसा रिटर्न गर्छ त्यो मान्छेलाई अनि भन्छ हैन मलाई ढिलो भइसकेको छ, आज म आज तपाईको भविष्यवाणी गर्दिन, अर्को दिन आउनुस्, भोलि भेट्नुस्। तर जुन त्यो स्ट्रेन्ज पर्सन हुन्छ, स्ट्रेन्ज पर्सन डिड नट लेट हिम गो एन्ड ही सेड नो, प्रमिस इज प्रमिस, च्यालेन्ज इज च्यालेन्ज। त्यसपछि त्यो मान्छेले छोड्दैन, भन्छ हैन तपाई प्रमिस गर्नुभएको छ, च्यालेन्ज गर्नुभएको छ त यो गरे पुरै गरेर छाड्नुपर्छ, यु मस्ट टेल मी समथिङ अदरवाइज आई विल नट लेट यु गो, नत्र तपाईलाई जान दिँदिन। ओके, एन्ड देन आफ्टर द लङ डिस्कसन, त्यसपछि ठुलो डिस्कसन हुन्छ। ठुलो डिस्कसन भएपछि अब एस्ट्रोलोजरले अग्री गर्छ। उसको घाँटी सुकिरहेको थियो, डरले थरथर कापेको थियो, तर पनि उसले भन्छ ठिक छ म भविष्यवाणी गर्छु। एन्ड ही स्टार्टेड टकिङ अबाउट, अरू मान्छेहरूलाई जसरी बेवकुफ बनाउँथ्यो कि तपाईँको घरमा एउटा महिला छ हैन, त्यो बिमार होला छ, त मान्छे भन्छ यस छ। अब आफ्नो घरमा नभए पनि त्यो रिलेटिभमा भइ नै हाल्छ, कतै भइ नै हाल्छ। सो यस्तो कमन क्वेसन गरेर मान्छेहरूको मन जित्ने गर्थ्यो। ठ्याक्क त्यस्तै कुरा यहाँ पनि गर्यो। बट स्ट्रेन्जर से नो, डोन्ट से दिज अल थिङ्स, यो सब कुरा मलाई नबताउनुस्, मलाई मात्र त्यो कुरा बताउनुस् कि म जे कुरा खोजिरहेको छु, जसलाई खोजिरहेको छु त्यो मान्छे मलाई पाउँछ कि पाउँदैन। अब त अझ डरले थरथर कापिरहेको थियो त्यो एस्ट्रोलोजर। एन्ड देन अगेन देयर वाज द एनदर अग्रिमेन्ट फर मनी, त्यसपछि पैसाको अर्को अग्रिमेन्ट हुन्छ। एस्ट्रोलोजरले भन्छ ठिक छ म तपाईलाई एक्ज्याक्ट कुरा बताउँछु, तर तपाईले प्रमिस गर्नुपर्छ कि मलाई 1 आना दिनु, आई मिन 1 रुपी दिनुहुन्छ भनेर। यस, अब कुराकानी हुन्छ। कुराकानी हुँदा हुँदै गफ फेरि अग्रिमेन्ट हुन्छ। अग्रिमेन्ट केमा हुन्छ त? अग्रिमेन्ट हुन्छ टु गिभ 1 रुपी। ठ्याक्क म तपाईको सही भविष्यवाणी गरिदिन्छु र सब कुरा यथार्थ बताउँछु भने मलाई 1 रुपी दिनुहुन्छ भनेर एस्ट्रोलोजरको डिस्कसन हुन्छ। एन्ड द स्ट्रेन्जर अल्सो अग्रीड टु गिभ, त्यसपछि स्ट्रेन्जरले अग्री गर्छ, ठिक छ म दिन्छु। एन्ड देन अगेन द कन्भर्सेसन स्टार्ट, त्यसपछि फेरि कन्भर्सेसन स्टार्ट हुन्छ। ओके, हेर त अब एस्ट्रोलोजरले कस्तो मिनिङ बताउँछ। एस्ट्रोलोजर, वन्स यु आर लेफ्ट फर डेड, कुनै पालामा तपाईलाई मृत्युको लागि छोडिएको थियो, एम आई राइट? स्ट्रेन्जर से यस, टेल मी मोर। अब स्ट्रेन्जरलाई विश्वास हुन्छ कि यसलाई कसरी थाहा कि मलाई कसले हानेको थियो र छोडिएको थियो भनेर, अनि अझ जान्न खोज्छ। टेल मी मोर भनेर भन्छ। एस्ट्रोलोजर सेड अ नाइफ हैज पास्ड थ्रु यु वन्स, हैन कसैले छुरा हानेको थियो वन्स। ठ्याक्क यो कुरा भन्ने बित्तिकै त्यो स्ट्रेन्जर अझ सरप्राइज हुन्छ। यस समबडी, स्ट्रेन्जरले आफ्नो त्यो सर्टको अगाडिको बटन खोलेर हेराउँछ, हो यहाँ हानेको थियो भनेर हेराउँछ। एन्ड ही बिकेम सरप्राइज्ड एन्ड ही सेड जस्ट, स्ट्रेन्जरले क्वेसन गर्छ व्हेन शाल आई गेट हिम, मलाई यति बताउनुस् कि म त्यो मान्छेलाई कहिले पाउँछु भनेर। अब एस्ट्रोलोजर्स, नाउ द एस्ट्रोलोजर रिप्लाइड। ओके, अनि ध्यानले हेर्ने एस्ट्रोलोजरले आफ्नो दिमागको र बुद्धिको इस्तेमाल गरेर कसरी रिप्लाई गर्नुहुन्छ। सो इन द नेक्स्ट वर्ल्ड he died 4 months ago and you never see him, गुरु नायक। त्यसपछि ठ्याक्क उसको नेम पनि भनिदिन्छ, गुरु नायक, हैन। यो वर्ल्डमा त कहिले भेट्नुहुँदैन, अर्कै दुनियाँमा जानुपर्छ त्यो मान्छेसँग भेट्नको लागि, बिकज 4 months ago he was died, गुरु नायक। अब यो स्ट्रेन्जर सरप्राइज हुन्छ। स्ट्रेन्जर सरप्राइज, यु नो माई नेम, हाउ, मेरो नाम कसरी थाहा तपाईलाई, कसरी मेरो नाम जान्नुहुन्छ? एस्ट्रोलोजर भन्छ एज आई नो अल अदर थिङ्स, जसरी म बाँकी सब कुरा जान्छु त्यस्तै नाम पनि मलाई थाहा छ, मिस्टर गुरु नायक। एन्ड हुम यु आर सर्चिङ, हु वाज राइटली बिन पनिस्ड, क्रस्ड अन्डर द
लोरी एउटा ट्रकको तल आएर त्यो मान्छे मरिसकेको छ र जसले तपाईलाई दुःख दिएको थियो त्यो मान्छे सही तरिकाले पनिशमेन्ट र सजाय पनि पाएको छ। यसरी उसको 4 महिना पहिले डेथ भइसकेको छ। इभन आई नो योर हाउस 2 days फार अवे फ्रम हियर टुवर्ड्स नर्थ। नर्थ तर्फ तपाईको अलि टाढा भएर नर्थ तर्फ तपाईको गाउँ छ जुन कि यहाँबाट 2 दिन भन्दा पनि बढी लाग्छ जानको लागि। सो दैट इज द विलेज एन्ड I warn you, I suggest you that don't return back here. Right now you pack your bag and go to your village. Otherwise there is another danger on your life. अब के सजेस्ट गर्छ त्यो स्ट्रेन्जरलाई? एस्ट्रोलोजरले आफ्नो दिमागको इस्तेमाल गरेर के सजेस्ट गर्छ? यस तपाई अब अहिले नै तपाई आफ्नो गाउँ फर्किहाल्नुस्। मलाई थाहा छ तपाईको गाउँ धेरै टाढा छ यहाँ भन्दा र अझ यदि तपाई यहाँ बस्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनमा अर्को पनि एउटा खतराको संकेत छ। यति भन्दै उसको टाउकोमा विभूति लगाइदिन्छ त्यो एसेज खरानी त्यो सेतो कलरको अनि भन्छ यस अगाडि गाउँ फर्किहाल्नुस् भनेर he said. And then the stranger became surprised and he was thinking rightly been punished. सोच्दै थियो स्ट्रेन्जरले ठिकै भयो कि त्यो मान्छे मर्यो र मलाई यस्तो दुःख दिएको थियो ट्रकको तल आएर मर्यो। And then after the long argument the stranger agreed and just hand over the handful of money. हातमा जति पनि पैसा राखेको थियो स्ट्रेन्जरले त्यो सबै उलाई दियो एस्ट्रोलोजरलाई and he went to his own way. After some time astrologer also packed all his tools and went to his own way. त्यसपछि एस्ट्रोलोजरले पनि पैसा लिन्छ लिएपछि आफ्नो सब सामानहरु प्याक गर्छ प्याक गरेर आफ्नो घरतर्फ लाग्छ। Okay, so it was when the astrologer reached home it was already midnight. जब एस्ट्रोलोजर आफ्नो घर पुग्छ त्यो अलरेडी धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। The wife was waiting for him. वाइफले वेट गरिरहेको हुन्छिन्। So definitely when he reached there wife asked what happened, why you are late today, where were you? Lots of questions were there. Suddenly the astrologer hand over the money to his wife and said to count it. ठक्क पैसा वाइफले दिन्छ दिएपछि काउन्ट गर्न भन्छ। उसको वाइफ त पैसा हेर्ने बित्तिकै खुसी हुन्छिन्। यस ह्यापी भएर के भन्छिन् बच्चाहरु मिठाईको लागि हल्ला गर्दै थियो। सो अब कि भोलि किनेर ल्याइदिन्छु र किन्न इजी हुन्छ मतलब आफ्नै प्लानको बारेमा सोच्ने क्रममा she forgot why he became late. Okay, and then she said that it's 12.5 anna. 12.5 anna मात्र छ 1 रुपैयाँ थिएन। When these things the astrologer heard that he became nervous that the man cheated me. अनि त्यसपछि एस्ट्रोलोजर भन्छ त्यो मान्छेले त मलाई चिट गर्यो 1 रुपैयाँ दिनु पर्ने थियो 12.5 anna मात्र दिएर गयो। And he looks a little bit confused. The stranger अलिकति कन्फ्युज थियो। उसको वाइफले फेरि सोध्यो कि किन के भएछ केही भएको रहेछ बताउनुस् भनेर आज किन यति ढिलो भयो। But actually the astrologer ignored his wife's word and just said let's have something to food, that's a eat केही खाऊ खानासाना अलिकति अनि त्यसपछि पछि कुरा गरौला। He ignored his Mrs. Words आफ्नो परिवारको कुरालाई काट्दै अगाडि बढ्छ अनि हात मुख धुन्छ खानासाना खान्छन्। And then after dinner the astrologer and his wife were sitting on the pole. Pole भनेपछि एउटा यो बेन्च जस्तो हुन्छ सोफा जस्तो भनौं। He told his wife अब त्यो आराम गरी बसिसकेको बेलामा दुवैजना हस्बेन्ड वाइफ एक साथमा बसेको हुन्छन् रातितिर। And then the astrologer told his wife everything. Do you know a great load is gone from me today? तिमीलाई थाहा छ आज मेरो टाउकोबाट एउटा ठूलो बोझ गयो। ठूलो बोझ के थियो त? I thought I had the blood of a man on my hands all these years. यति वर्षदेखि म सोचिरहेको थिएँ कि म एक जनाको मर्डरर हुँ। मैले कसैलाई मर्डर गरेको छु र मेरो टाउकोमा खुनको इन्जाम छ भनेर उले सोचिरहेको थियो यति वर्षदेखि। But that was the reason why I ran away from home. हैन मेरो टाउकोमा कसैको खुनको इन्जाम छ र त्यही कारणले गर्दा मैले घर छोडेको थिएँ गाउँ छोडेको थिएँ र यहाँ आएर सेटल भएर तिमीसँग बिहे गरेको थिएँ। So definitely he
said everything to his wife. आफ्नो वाइफलाई भन्छ त त्यो मान्छे जिउँदै छ, he is alive. म यति वर्षदेखि जे सोचेर बसिरहेको थिएँ कि यो मान्छेको मर्डरको जुन आरोप छ त्यो म माथि छ, तर त्यो मान्छे जिउँदै छ, बाँचेकै छ र त्यो धेरै खुसी हुन्छ. Yes, and then he expressed each and everything to his missus. आफ्नो वाइफको अगाडि सब थोक भन्छ. She gasped and said, "You tried to kill." She became surprised, but it was already so dark, and the astrologer said that why we are thinking about this, let's have a sleep or let's sleep over there, and then the story is going to be in. यहाँ story shock छ र त्यही one day को जुन इभेन्ट हेराएको छ about the stranger गुरु नायक, त्यही स्टोरी यसमा पुरै दिएको छ. and in this story deals with really, this is the suspense story. यो अलिकति सस्पेन्स स्टोरी छ which describe a day in the life of an astrologer who survived or fulfill his daily needs by selling the cosmic insights. भविष्यवाणीहरू गरेर एउटा भोला भाला इंसान र गाउँलेहरूलाई बेवकूफ बनाएर पनि आफ्नो जीवन चलाउने गर्थ्यो, जसको जीवनमा घटेको साँच्चै घटना यहाँ उसको भविष्यवाणी गर्नमा पनि सपोर्ट दियो. Yes, and really this story presented the various themes related with the human nature, such as the revengefulness, बदलाको भावना जुन कि गुरु नायकमा थियो, selfishness हैन, एउटा स्वार्थताको भावना जुन कि यो हाम्रो that's astrologerमा थियो. In this way many things has been explained and mentioned in the story, though the astrologer did not have even a single knowledge about the astrology or that the spiritual insight. यद्यपि त्यो ज्योतिषीसँग ज्योतिष शास्त्रको एउटा पनि नलेज थिएन, तर पनि सबै मान्छेहरूलाई आफ्नो भविष्यवाणी कमन कुराहरूलाई गेस गरेर भविष्यवाणी गरेर मोटिभेट गर्ने गर्थ्यो. र साथमा एक दिन भएको यो घटनाले पर्दा पनि यहाँ पनि उले आफ्नो दिमागको इस्तेमाल गरेर आफ्नो जीवनमा घटेको पहिलाको घटनासँग सम्बन्धित गरेर भविष्यवाणी गर्छ र यहाँ पनि मोटिभेट गर्न सफल हुन्छ. That's why this story is here, one of the suspenseful story and the thriller story which is mentioned and an astrologer's day. Thank you.